من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد اللهم صل علی محمد وعلی محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم قال مظلوم کربلا حسین ابن علی حل من ناصر ینصرنا صلوات پڑھے محمد اللهم صل علی قیصر باغ بامبے محفل محبان پنجتن کے زیر اہتمام یہ عشرہ محرم 1422 ہجری 2020 کا ہے۔ آج 6 مجلس ہے، شب 7 محرم۔ ہر طرف مہندی کا انتظام کیا گیا۔ پوری دنیا میں شب 6-7 سے 7 کی رات تک ایک ایسے شہید کا ذکر ہوتا ہے کہ جس نے زندگی کی بات کی ہے، جس نے موت کے تصور کو بتایا کہ اگر شہزادے قاسم نہیں ہوتے تو قرآن مجید کی وہ آیت کل نفس ذائقۃ الموت واضح نہیں ہوتی۔ یہ آیت 50 ایئرز کے بعد، 50 سال کے بعد اس آیت کا مفہوم سامنے آیا۔ اس آیت میں اللہ صرف یہ کہہ رہا میری ٹاپک موت نہیں، میں شہزادے قاسم کے بارے میں بتا رہا ہوں کہ یہ آیت قرآن کی بڑی مشہور آیت ہے کہ جس میں اللہ بول رہا کہ موت میں ایک ٹیسٹ ہے، موت میں ذائقہ ہے۔ کیا ٹیسٹ ہے، کیا ذائقہ ہے، کسی کو نہیں معلوم ہوتا۔ اللہ نے صرف اتنا کہا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، کہ موت میں ایک ٹیسٹ ہے، موت میں ایک ذائقہ ہے۔ ہم کو معلوم کیسے ہو کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، موت کا ٹیسٹ کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں کئی آیتیں ایسی ہیں، غور سے سننا، کئی آیتیں ایسی ہیں جو کلیئر ہے، کئی انکلیئر آیتیں، جس کو محکم آیتیں بولتے ہیں، متشابہ آیتیں بولتے ہیں۔ کلیئر آیتیں ویری کلیئر، انکلیئر جو آیتیں وہ وقت کے ساتھ کلیئر ہوتی گئی، ٹائم کے ساتھ کلیئر ہوتی گئی۔ یہ آیت 50 ایئرز کے بعد کلیئر ہوئی۔ 11 ہجری میں اللہ کے رسول کی شہادت ہے اور 61 ہجری میں کربلا ہے۔ 50 سال تک لوگوں کو معلوم نہیں تھا کہ موت کا ٹیسٹ کیا ہے۔ حسن کے یتیم نے بتایا۔ جب شب عاشور مولا حسین نے پوچھا کہ بیٹا کل کے دن موت کیسی ہے، تو کہا کل کے دن موت شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو شہزادے نے بتایا کہ اگر محبت حسین ہوگی تو موت تمہاری شہد سے زیادہ میٹھی ہو۔ تو ویری کلیئر میسج تھا۔ یہ حسن کے یتیم نے اس آیت کے مفہوم کو واضح کیا۔ اور میں نے مجلس کا آغاز اس لیے کہ ہر کربلا کا شہید لبیک یا حسین بول رہا تھا۔ جتنے تھے سب کی زبان پر ایک ہی جملہ تھا کہ مولا میں حاضر ہوں، مولا میں حاضر ہوں۔ پورے 72 کے 72 لبیک بول رہے تھے۔ اور امام کا یہ ارشاد، اس کے زیر سے 6 مجلسیں ہوں گی کہ کوئی ہے میری مدد کرے، کوئی ہے میری آج مدد کرنے والا۔ میں نے بار بار بولا یہ بات کہ یہ امام حسین کا جملہ عاشورے کے لیے نہیں تھا، یہ ہمارے ہر عاشورہ، ہر سال جب عاشورہ آتا ہے 10 محرم، عورت مرد لڑکی لڑکا سب کے لیے ایک اویئرنیس ہے، بیداری ہے۔ ان کے کانوں میں یہ آواز آنا چاہیے کہ حسین نے ہیلپ مانگی ہے ہم سے۔ آپ بیک آف یور مائنڈ یہ چلنا چاہیے کہ مولا حسین کی مدد کرنا ہے۔ مولا محرم کا چاند دیکھو تو تمہاری ذہن میں یہ آنا کہ مجھے موقع ملے کہ میں امام حسین کی مدد کروں۔ دوستو ہر سال قیصر باغ میں ہزاروں لوگ ہوتے تھے آج کے دن، ٹھیک ہے نہیں ہزاروں، کوئی بات نہیں، اس لیے نہیں ہے کہ مسئلہ ہے، پرابلم۔ دعا کرو کہ یہ وائرس جلد سے جلد چلی جائے۔ لیکن ہزاروں لوگ تھے وہاں پہ بیٹھ کے سنتے تھے۔ اب گھروں میں تو ہے، ڈیفرنٹ چینلز پہ آپ سن رہے۔ یہی اللہ کا شکر ادا کرو کہ ٹیکنالوجی، اگر یہی وبا آج سے 15 سال پہلے آتی یا 10 سال پہلے آتی تو کیا ہوتا تھا؟ اس وقت نہ زوم تھا، نہ اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس تھی۔ 10 ایئرز پہلے یا 15 ایئرز پہلے مر جاتے، کوئی مجلس نہیں کر سکتے تھے، گھر میں کرنا پڑتا۔ آج ایک اپرچونٹی ہے
کہ ڈفرینٹ علماء کو پوری دنیا کی آپ بیٹھ کے اپنے گھر میں سن رہے. یہ بھی ایک بلیسنگ ہے مولا کی. یہی وائرس 15 سال پہلے آتا تو مر جائیں گے, کوئی چانس ہی نہیں تھا سننے کا. آج آپ سب کو موقع ہے, گھروں میں بیٹھے ہوئے, بچوں کے سکولز نہیں ہے, آرام سے رات میں جاگ سکتے, ڈفرینٹ علماء کو سن سکتے, ڈفرینٹ لوکیشن کے مدرسے سن سکتے. لیکن آج ہم کر رہے ہیں. اگر ہم پریکٹس کر رہے ہیں تو ویری گڈ. میں یہ نہیں بول رہا کوئی نہیں کر رہا. ایسے گھر بھی ہے کہ جو کنٹینیوس, میں یہ نہیں بول رہا کہ سب چیزیں چھوڑو ذکر حسین کرو, آئی ڈونٹ مین دیٹ. لیکن 3-4 کو تو سنو, 4-5 کو تو سنو. انسٹیڈ آف سٹنگ اینڈ گاسپنگ کرنے سے بہتر یہ کہ سنو. اس لیے کہ امام حسین کی مدد کرنا صرف 3 دن رہ گئے. عاشورے کو آج کی رات گزر جائے گی, 7, 8, 9, پھر وہ دن آ جائے گا کہ اس دن تم بول سکتے کہ مولا مجھے آپ کی مدد کرنا ہے, یہ دل میں خواہش ہو رہی, یہ دعا کر رہے آپ کہ مولا give me chance to serve you. یہ ہمارے ذہن میں آ رہی بات. آپ بولیں گے کتنا ایزی لیے ہوئے. کبھی میں آج تک میں پوری دنیا گھومتا ہوں, الحمدللہ الحمدللہ, ڈفرینٹ لوگوں سے ملتا ہوں. ریموٹ ایریاز بہت کم ملے مجھے جو یہ بولے کہ میں I want to help you امام حسین. بزنس مین سے ملتا ہے تو بزنس کی بات کرے گا, جاب والا جاب سے ملتا ہے اسے, نتھنگ رانگ, بری بات نہیں ہے, ضرور کرو. لیکن یار 10 منٹ تو سوچو کہ میں کیا ہیلپ کروں. کبھی آپ کو کوئی مومن ملا, آئی ایم ویری اوپن, اس لیے کہ یہ میسج قیصر باغ کے ممبر سے جانا ہے. ہزاروں لوگ سن رہے, پوری دنیا سن رہی, یہ اشرا پوری دنیا سن رہی. میں پوچھ رہا کہ کبھی آپ نے ایون تم اپنی وائف کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں, گھر میں بیٹھ کے بچوں سے ڈسکس کریں کہ محرم آ رہا, اب ہم کو کچھ ہیلپ کرنا ہے. بزنس کے لیے بیٹھ کے بات نہیں کرتے, اپنی کوئی پرابلم آیا تو بات نہیں کرتے, یو ڈسکس رائٹ. اب بیٹھ کے بات کرتے ہیں نا کہ اس کو کیسے سالو کریں, اس کو کیسے سالو کریں. مولا حسین کیا بول رہے, تم میری ہیلپ کرو گے. سو سمپل, سو سمپل. امام بول رہا کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا. کوئی یہ بولا کہ یس آئی ایم ریڈی, یس آئی ایم دیئر. مجھے مت بولو, لوگوں کو مت بولو, لیکن ایٹ لیسٹ حسین کو تو بولو. مولا حسین کو تو بتاؤ کہ بولا میں تیار ہوں. اپنی نمازوں میں, یار نمازوں میں کیا کروں, میں کیا کروں. اپنی نمازوں میں دعاؤں میں کرو. یہ اپنی لائف میں تھوڑا سا چینج لانا. محرم چینج کا نام, محرم روٹین کا نام نہیں, محرم ذہن کا انقلاب آنا, ایک ریولوشن آنا. تم کرو گے تمہاری اولاد کرے گی. تمہارے ذہن میں آگے تم بچوں سے ڈسکس کرو کہ بیٹا ہر سال امام حسین یہ بولتے ہیں کہ کون میری مدد کرنے والا ہے, تو یو ٹیل می بیٹا ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ہیلپ امام حسین. ہم کو مدد کرنا نہیں ہے. مولانا نے ایسی کہہ دیا. ایک چیز یاد رکھو, امام کا کوئی جملہ زبان سے ابس نہیں نکلتا. ابس مطلب ویسٹ نہیں نکلتا. جیسا ہم کوئی بھی جملہ بول دیتے, کوئی بھی ورڈ بول دیتے, امام نہیں کر سکتے. امام کے زبان سے اگر کوئی جملہ نکلا تو اس کے پیچھے ٹوٹل پیغام. شاید میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا یہ بات کہ یہ پہلی مرتبہ تھا زمین بننے کے بعد, زمین پہ انسان آنے کے بعد, نبی آدم سے لے کے رسول تک, رسول سے لے کے مولا علی, مولا علی سے مولا حسن, پھر کربلا. یہ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھو. میں ایک ایک جملے کا ذمہ دار ہوں. What I'm saying I'm responsible. کوئی ایک انسیڈنٹ بتاؤ کہ جہاں پہ کسی حجت خدا نے, حجت خدا سمجھ رہے 1,24,000 نبیوں نے یہ کہا کہ آج میدان میں آ کہ کوئی ہے میری مدد کرنے والا. کسی نے نہیں کہا, کسی نے نہیں کہا. میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے اپنے گھر میں جناب ابو طالب کے گھر میں جب اسلام کی دعوت دی, جب کہا وہ کراؤڈ میں کہا, وہ کراؤڈ میں کہا, پبلکلی نہیں کہا. دعوت ذوالعشیرہ پبلکلی نہیں ہوئی. دعوت ذوالعشیرہ پہلی دعوت اسلام کی گھر کے اندر ہوئی. لیکن کربلا میں مولا حسین نے پورا لشکر ختم ہونے کے بعد, سب کو پتا ہے کب کہا, صبح میں نہیں بولے, جب جنگ سٹارٹ ہوئی جب نہیں بولے کہ کوئی ہیلپ کرنے والا ہے. مدینے میں نہیں بولے, مکے میں نہیں بولے, جب ہزاروں لوگ تھے مولا کے ساتھ, ہزاروں لوگ تھے. مکے میں پورا حج تھا, تھاؤزنڈ لوگ تھے.
वहां पे नहीं बोला कोई है मेरी मदद, वहां बोलते तो बात समझ में भी आती। रास्ते में इमाम हुसैन के कई सरमन थे, एक एक विलेज पे रुकते थे, लोग आते थे, मौला हुसैन से बात करते थे कि हुसैन इब्न अली जा रहे रास्ते से, सब आ जाते थे। वहां पे भी नहीं कहा। करबला 2 मुहर्रम को पहुंचे। मैं क्या बोल रहा, मैं बेदारी बात चाहता हूं। 2 मुहर्रम को करबला पहुंचे, नहीं बोले पूरा लश्कर है। आशूरे की सुबह में नहीं बोले, पूरा घर लुटने के बाद कोई नहीं है। यू नो वेरी वेल कि मौला हुसैन वाज ऑल अलोन, और इमाम खड़े रह के आवाज बुलंद कर रहा, और मैदान में कर रहा, खेमे के अंदर नहीं, मैदान। और आपको एक बात बोलूं, प्लीज गौर से सुनना, जब इमाम हुसैन, प्लीज गौर से सुनो, जब इमाम हुसैन ने ये कहा कि कोई है मेरी मदद करने वाला, तो ये जुमले यजीद का लश्कर नहीं सुन रहा था। क्या बोल रहा मैं, क्यों नहीं सुन रहा था? अगर यजीद का लश्कर सुनता, आप एक सलवात पढ़ लें मोहम्मद, प्लीज बैठ जाए यार, बैठ जाए। एक और सलवात पढ़ लीजिए। जब प्लीज मेरी तरफ मुतवज्जह रहे, बस 20-25 मिनट। जब इमाम हुसैन ने मैदान में आके ये कहा कि कोई है मेरी मदद करने वाला, इमाम की आवाज यजीद का लश्कर नहीं सुन रहा। यजीद के आर्मी के कानों में ये जुमले नहीं आ रहे थे। क्यों? अगर यजीद का लश्कर सुनता तो वो ये समझते कि हुसैन कमजोर हो गया, मदद मांग। याद रखो, इमाम कभी कमजोर नहीं होता। मैं क्या बोल रहा हूं, इमाम कभी कमजोर नहीं होता। अकेला इमाम एक आर्मी, कुव्वत परवरदिगार के मजहर का नाम हुसैन है। You understand what I say? अल्लाह की पूरी ताकत उसका मजहर है हुसैन। तो कितनी अच्छी बात है कि इमाम हुसैन बोल रहे, कोई नहीं सुन रहा, वही सुन रहा जिसको हुसैन चाहता है सुनाना। यह है ताकत इमाम, यह है इमाम का पावर। सिर्फ कौन सुन रहा था? दोस्तों, अजीब बात लग रही है आपको कि जिंदा खड़ा हुआ यजीद का लश्कर, सब हुसैन को देख रहे, उनके कानों में नहीं आ रही, लेकिन जो शोदाए करबला मर गए, क्या बोल रहा है यार, ये इमाम की ताकत होती। शोदाए करबला की लाशें तड़पने लगी और कहने लगी मौला हम मजबूर हैं, हम मजबूर हैं। मौत ने हमको मजबूर कर दिया, मौत ने हमको मजबूर कर दिया, वरना अगर आज जिंदा करेंगे फिर आज आपकी मदद करें। यह है ताकत इमाम, यह है पावर इमाम का। सबको सुना और आगे जब कहा, फर्स्ट टाइम किसी मासूम के जुमले जबान से निकला था कि कोई है मदद करे, पूरी जमीन और आसमान में हलचल मच गई। जिब्राइल आ गया, मीकाईल आ गया, इसराफील आ गया, इस्राइल आ गया, पानी का फरिश्ता आ गया, आग का फरिश्ता आ गया। कहा फर्जंद रसूल हुक्म करें, बारिश बरसा के खत्म कर दे, हुक्म, आग बरसा के खत्म कर दे। जिब्राइल ने कहा फर्जंद रसूल हुक्म करे, क्या करें इनके साथ? यहां तक के रिवायत है कि अजिन्ना का ग्रुप आ गया, अजिन्ना आ गया कि मौला आप हुक्म करो, क्या मदद चाहिए, क्या मदद चाहिए, क्या मदद चाहिए। इमाम ने डराई, क्या कहा, नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, तेरी मदद नहीं चाहिए, तेरी नहीं चाहिए। जब नहीं चाहिए तो क्यों बोला, क्यों बोला? हमारे लिए, आज के शिया के लिए बोला, जो बैठे हुए हो ना गफलत में, आराम से रिलैक्स, ये बेदारी को लाओ। जब बिस्तर पे लेटो रात में, 5 मिनट मांग रहा मैं आपसे, सिर्फ 5 मिनट्स मांग रहा, पूरे एंटायर जो सुनना मुझे डिफरेंट चैनल्स के ऊपर, 5 मिनट मांग रहा आपसे। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, आपके लिए मांग रहा, जस्ट 5 मिनट्स। सोचो कि मैं क्या कैसे कर सकता हूं, क्या करूं मैं इमाम की। आज के दौर में 21st सेंचुरी में, कोविड-19 में, मेरी एक ही ख्वाहिश है कि इस कोविड-19 में सब घरों में जब डाइनिंग टेबल पे बैठो, हस्बैंड वाइफ बच्चे, डिस्कस अबाउट इमाम हुसैन, डिस्कस अबाउट इमाम हुसैन। ड्राइंग रूम में बैठो, आधा घंटा बैठते हो डेली, इतना तो टाइम मिलता है बच्चों के साथ बैठने का, इसलिए कि आजकल तो इमाम बार का कोई नहीं जाता, सब घरों में। ऑफिस से आके 5 मिनट बैठते हो, डिस्कस अबाउट इमाम हुसैन,
डिस्कस अबाउट करबला। ये मत बोलो यार मुझे जरूरत नहीं, आई एम डन। डन कोई भी नहीं है भाई, कोई भी नहीं है डन। ये मत बोलो कि मेरे लिए तो काफी है, व्हाट आई एम डूइंग इज फाइन। अगर ये करोगे ना तो कहीं दूर चले जाओ, कोई पूछेगा भी नहीं तुमको। बॉम्बे में बड़े बड़े आए, दौलतमंद मिलियनर बिलियनर ट्रिलियनर आए, सब चले गए। जाओ आराम बाग में खड़े रह के देखो कौन कौन है अंदर, खड़े रहो। रहमताबाद में जाओ, आराम बाग में जाओ, खड़े रह के देखो कितनी 50-50 60-60 साल 70-70 साल पुरानी खबरें रखी हुई हो। हिस्ट्री मालूम करो उनकी कि कौन थे ये लोग। मिलियनर से औलाद नहीं पूछ रही यार, क्या बोल रहा हूं मैं, औलाद नहीं पूछती, कोई नहीं पूछता। किसको पूछता? अगर तुमने हुसैन के लिए काम किया। इतना भी काम करोगे, इतना भी काम करोगे, मौला हुसैन का घराना इतना करीम है कि अपने नाम के साथ तुम्हारे नाम को बाकी रखेंगे। You understand what I say? नाम बाकी नहीं रहेगा, तुम्हारा अकाउंट वहां खुला रहेगा। आज सबके हाथों पैर में ताकत है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ऐसी रखे। इस पे तो आमीन होगा। चल बात पढ़ ले मोहम्मद। आमीन बहुत अच्छी दुआ है, बहुत अच्छी दुआ है, लेकिन आमीन के साथ कोशिश करना भी काम। खाली बैठ के मैं बोला आमीन तो कुछ भी नहीं होने वाला। अल्लाह राज़िक है, अब बैठो घर में कि अल्लाह तू तो राज़ी, तेरा वादा है कि देगा। 100% दे सकता, लेकिन नहीं देता। बोलता काम करो, काम करो फिर लो। खाली बैठ के बोलो कि मैं अल्लाह तू मुझे शिफा। नबी मूसा के साथ यही हुआ। नबी मूसा बड़ा नबी ना, गौर से सुन। नबी मूसा इतना बड़ा नबी, नबी मूसा के साथ कई लोग उनके जो कंपेनियंस थे, तबीयत खराब, लाइक फीवर आया। उस जमाने के जो डॉक्टर मेडिकल सिस्टम था, वो लग गए हकीम के पास से दवा ले ली, एक पैराडॉल ले लिया। मैं आपकी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, डोंट आस्क मी कि पैराडॉल थी क्या उस जमाने में। उसने गौर से सुना, उसने जाके पैराडॉल ले लिया, खा लिया। जितने थे सब सही हो गए। मूसा ने कहा मैं नहीं खाने वाला। इतना बड़ा नबी, डायरेक्ट अल्लाह बात करता है, कलीमुल्लाह है। 1,24,000 में 3rd नंबर है मूसा। हमारे रसूल सरदार, 2nd नंबर पे नबी इब्राहिम, 3rd पे मूसा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी नबी। सबसे ज्यादा जिक्र कुरान मजीद में मूसा का, नबी मूसा का। बनी इस्राइल, बनी इस्राइल, बनी इस्राइल, बनी इस्राइल। अब प्लीज गौर से सुन, जो मैंने अभी आपको कहा ना आमीन के लिए, ये कहा रियाज में नहीं, इसलिए मुझको बोलना पड़ा। तो मूसा ने कहा नहीं ना, मैं नहीं खाता दवा। प्लीज गौर से सुन, मैं दवा नहीं खाऊं, मैं अल्लाह पे भरोसा करूं। तवक्कल्लाह, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह भी बता मेरे ऊपर भरोसा करो। 100% अल्लाह पे भरोसा करना चाहिए। मूसा ने कहा मैं नहीं खाऊंगा दवा, मैं अल्लाह पे भरोसा करूंगा, अल्लाह मुझे क्योर करेगा। सब सही हो गए, सबका फीवर नॉर्मल हो गया। मूसा का नॉर्मल ही नहीं हो रहा। हर दौर में लोग रहते, आज भी वैसी है। आके कहने लगे ये नबी खुदा, हमको तो फीवर सही हो गया, आप तो इतने बड़े नबी, अल्लाह से डायरेक्ट बात करते, अभी तक आपका बुखार नहीं उतरा। अल्लाह ने कहा मैंने अल्लाह पे भरोसा किया। लोगों ने कहा भरोसा करने का नतीजा देखा, कोई क्यों नहीं हुआ। मूसा टूर पे चले गए सीधा, जाके कहा व्हाट्स हैपनिंग। कहा परवरदिगार मैं तेरे पर भरोसा कर रहा, तूने सबको शिफा दे दी, मुझे शिफा नहीं दी। अरे मैंने क्या, मैंने तो तेरे पर भरोसा किया। आवाज आई मूसा, उन्होंने दवा खाई तो कहा मैंने तो तेरे पर भरोसा किया। आवाज आई मूसा, उस दवा में असर किसने दिया? कोई दवा नहीं है, असर अल्लाह देने वाला है। दुनिया में एक सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत आपको चलना है। उस सिस्टम को हम ब्रेक नहीं कर सकते। तो मैं यही बोल रहा हूं, जब हमारे टाइम को हमको स्पेयर करना, ये इतना अच्छा मौका मिला कोविड-19 का। आप बोलेंगे अच्छा मौका मिला, हम तो प्रॉब्लम में आ गए। अच्छा हुआ गॉसिप से बच गए, नहीं बचे, घर में रह गए ना, फैमिली के साथ रह गए ना। तो इतना अच्छा मौका मिला कोविड का, सब घरों में तो तुम अपने घरों में अपने बच्चों को हुसैन की आर्मी का सिपाही बनो।
5 मिनट बोल रहा प्लीज, मैं औरतों को बोल रहा, मेरी माँ बहनों को बोल रहा, मुसलसल बोल रहा आपसे ये बात कि हल मिन नासिरन यंसुरना का जवाब आशूरे तक आना हमारे पास। कुछ भी कोई भी चीज हो, तुम बैठ के खाली मेरी तरफ देखो, लुक एट मी, अब बैठो ऐसा, थिंक अबाउट इमाम हुसैन, थिंक अबाउट करबला, आपके जहन में खुदा का ख्याल आएगा। 5 मिनट निकल, 5 मिनट खाली बैठ के आंख बंद करके सोचा कि करबला में क्या हुआ। ही इज आस्किंग हेल्प, क्या मैं कर सकता? आपके जहन में ख्याल आएगा, आपके जहन में कि तुम ये। इमाम हुसैन बार बार बोलता हूं मैं कि पैसा नहीं चाहिए, इस्लाम पे अमल करो, एक गिफ्ट दो यार, एक गिफ्ट दो। तुम यकीन करो तुम्हारी डे टू डे लाइफ बदल जाएगी, तुम्हारे इश्यूज दूर हो जाएंगे, लाइफ के हर्डल्स एंड ऑब्स्टिकल्स दूर होंगे अगर तुम इमाम के लिए काम करो। अब मैं तारीख का एक वाकया सुना, प्लीज गौर से सुनो, इंतहाई अजीब वाकया, ताकत हुसैन मालूम होती, पावर ऑफ इमाम हुसैन। ये किसका वाकया है? हबीब इब्न मज़ार का। वेरी इंटरेस्टिंग। हबीब इब्न मज़ार मौला हुसैन के चाइल्डहुड फ्रेंड है, बचपने के दोस्त, बचपन। तो ये भी मदीने की फैमिली, मौला हुसैन भी मदीने में रहते, अल्लाह मदीने की ज़ियारत नसीब करे इंशाअल्लाह। तो गौर से सुन, अभी मेरे पास टाइम है। हबीब इब्न मज़ार मौला हुसैन के एक ही फ्रेंड है, जो चाइल्डहुड फ्रेंड, एक ही एज, साल 1.5 साल का फर्क, बचपना जिसके साथ गुजरा, खेल कूद में। हबीब के बारे में यह है कि बचपने से मौला हुसैन को इतना चाहते थे, जबकि बचपने में हबीब का ख्याल नहीं कि ये करबला में ऐसा होगा, ये होगा, नहीं। एक दिन अल्लाह का रसूल मस्जिद नबवी में बैठा हुआ है, लुक एट मी, मौला भी बैठे हुए, मौला हसन है, मौला हुसैन आगोश में, इतने छोटे इमाम हुसैन बैठे हुए। हबीब अपने वालिद के साथ, फादर मज़ाहिर के साथ मस्जिद में आए। नमाज का वक्त नहीं था, सरकार बैठ के दर्स दे रहे थे। आए और आके मज़ाहिर ने कहा, इनके वालिद ने, हबीब कि अल्लाह के रसूल सरकार, कल आप लंच मेरे साथ करिए हमारे घर पे, मैं आपको इनवाइट करने आया कि क्या आप लंच पे आ सकते हैं? इस्लाम में यह है कि अगर कोई दावत दे तुमको खाने की तो जरूर एक्सेप्ट करो। मैं अपने लिए नहीं मांग रहा, मैं आपको बता रहा, मैं बहुत हाथ रख के मजलिस पढ़ रहा, 15 मिनट मेरे पास है। मज़ाहिर ने कहा कि आप कल मेरे घर पे लंच पे आ सकते हैं। अल्लाह के रसूल ने कहा ठीक। फिर मज़ाहिर ने कहा, ये दावत मैं नहीं दे रहा, आप अकेले नहीं आना। मौला को इशारा किया, मौला आप भी आना। फिर इमाम हसन इमाम हुसैन से कहा, फिर ये कहा कि या रसूलल्लाह, ये दावत, ये इनविटेशन मेरी तरफ से नहीं है, मेरे बेटे हबीब की तरफ से। इसलिए ये चाहता कि इमाम हुसैन को अकेले तो नहीं बुला सकते, आप लेकर आए, एक दोस्त को खाने पे बुला। मौला हुसैन ने कहा बिल्कुल आऊंगा खाने पे। मौला हसन ने एग्री किया, टाइम फिक्स हो गया। नमाज के बाद लंच पे ये चारों मासूमीन, हबीब इब्न मज़ाहिर, उनके मज़ाहिर के घर पे खाने पे जाने। सिर्फ इसमें ताकत है हुसैन देखो और करम है हुसैन देखो। मैं सिर्फ आपके जहनों को एक मोटिवेट करने ये वाकया पढ़, मशहूर वाकया है लेकिन मेरे स्टाइल से मैं पढ़, एक मोटिवेशन के लिए। तो हुआ क्या, नेक्स्ट डे हबीब की वालिदा, उनकी मदर, खाना बनाई। सरकार, अल्लाह का रसूल आ रहा घर पे, कितना बड़ा ऑनर है, मौला अली आ रहे, दोनों शहजादे आ रहे। मतलब उनकी एक ईद थी कि मेरे घर पे 4 मासूम आ रहे, खाना बेहतरीन खाना उनकी वाइफ प्रिपेयर, मज़ाहिर घर को सफाई कर। हबीब इब्न मज़ाहिर वाज सो एक्साइटेड कि पहली मर्तबा मेरे घर में इमाम हुसैन आ रहे, मेरा फ्रेंड आ। एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को बचपन में बुलाते तो कितना खुश होता है। आजकल तो जमाने बदल गए, भाई आया तो खुश नहीं होते, दोस्त अलग बात है। मुझे जो बोलना है मैंने बोल दिया। भाई, सगा भाई आया तो हमारे आईब्रोज खड़े हो जाते, नहीं होते, बॉम्बे में नहीं होते, बोल रहा हूं मैं। आप रिश्तेदार को नहीं बुलाते, टाइम ही नहीं है बॉम्बे में।
किसी चीज का टाइम नहीं है, बातें करने का टाइम है, लेकिन इस ये चीजों का टाइम। जबकि अगर तुम्हारे घर पे कोई मेहमान है, हफ्ते में एक दिन आ रहा, तो इतनी बरकत है कि घर की बलाएं चले जा रही, घर की बीमारियां चले जा रही। आप दुनिया में थोड़े बोल रहा, इस्लाम बोल रहा। ये कोविड-19 ने सारे रहमत के दरवाजों को बंद कर दिया। नहीं, किसी को आप बुला ही नहीं सकते घर पे। Anyhow, हबीब was so excited कि मेरे घर पे मेरा दोस्त था। फर्स्ट टाइम इमाम हुसैन हबीब के घर पे जाए। अच्छा, मस्जिद नबवी के पास मेरे मौला का रसूलुल्लाह का घर है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सामने घर, सबको पता है। अगर आप बाबे जिब्राइल से एंटर हो, आज बाबे जिब्राइल से जन्नतुल बखी वाले सामने की गेट, इफ यू कम फ्रॉम जन्नतुल बखी, जो सामने की गेट है मस्जिद नबवी की, बाबे जिब्राइल, इफ यू एंटर फ्रॉम बाबे जिब्राइल, लेफ्ट साइड का जो एक पैसेज है पूरा, और वो मेटल का एक दरवाजा है, वो बीवी का दरवाजा, वो मौला का घर। और राइट साइड पे उसी के सामने सुफा का चबूतरा है। ये वो जगह है कि जहाँ इवन सलमान आके रहे। ये वो जगह है, उस वक्त ये चबूतरा मदीने मस्जिद नबवी से बाहर था। उस वक्त मस्जिद नबवी वाज वेरी स्मॉल। ये बीबी का घर था जहाँ अल्लाह के रसूल का ग्रेव है, फिर सामने में इतनी सी मस्जिद थी। और ये सुफा का चबूतरा क्या है, जो लोग नए नए मुसलमान होते थे, दूसरे शहर से आ रहे, इधर से आ रहे, उधर से आ रहे, तो वो लोग वहां पे अपना सामान रखते थे, रात में सोते थे और दिन में जाके काम करते थे, फिर रात में आके सोते थे, पैसे जमा करके घर ले लेते। उस जमाने में होटल मोटेल्स नहीं थी, तो मदीने में लोग क्या करते, घरों में ठहराते या सुफा के चबूतरे। बड़ी बरकत वाला चबूतरा, इवन शिया सुन्नी सारों के पास आप देखेंगे हर वक्त उस चबूतरे के ऊपर मुसलमान बैठा हुआ इबादत कर। वहां पे बड़ी सवाब है, बड़ा नमाज कबूल होती, बड़ी दुआ कबूल होती। तो ये वो जगह है कि जहां जनाब सलमान भी रहे जब नए नए मुसलमान हुए। तो एनीहो, सामने घर अल्लाह के रसूल का, और उनके सामने मस्जिद नबवी के सामने जन्नतुल बखी तक भी नहीं जाना, उससे पहले राइट साइड का जो एरिया, वहां पे हबीब इब्न मज़ाहिर रहते थे, मज़ाहिर साहब रहते थे। तो उनके घर से बीबी का घर नजर आता था। अच्छा, सिंगल स्टोरी घर, छत है। हबीब जो है नीचे से नहीं देख रहे थे घर, उन्होंने कहा कि मैं ऊपर चढ़ता हूं, ऊपर चढ़ के देखता हूं कि मौला हुसैन आ रहे नहीं आ रहे। कितने बार ही वाज सो एक्साइटेड कि हुसैन मेरे घर आ रही, हुसैन मेरे घर। नीचे माँ खाना बना रही, बाप सफाई हो रही, हबीब अकेले 4-5 साल का सिर्फ ऊपर आए, ऊपर आके देख रहे थे। देखा कि नमाज खत्म हो गई, एक्साइटमेंट में आगे बढ़े, ऊपर से नीचे गिरे और मर गए, हलाक हो गए, मौत आ गई। अब आप सोचो, फौरन मज़ाहिर भागते हुए आए, आके बच्चे को गोद में उठाया, हबीब को उठा के अंदर लेके। अब देखो जज्बा, देखो यार जज्बा देखो। आप मेरी तरफ मुतवज्जह रहें प्लीज। मज़ाहिर ने क्या किया, बीवी से कहा, बीवी एक ही बेटा, पागल हो गई मां, हबीब जैसा बेटा चला गया। रोने चीख पुकार शुरू हो गई घर में। मज़ाहिर ने कहा अपनी वाइफ से कि सुनो, हमारे घर में इस वक्त रसूल, इमाम अली, मौला हसन, मौला हुसैन आ रहे, हम गम नहीं करेंगे, पहले खाना हो जाने दो। आप सोचो, जज्बा देखो, फीलिंग देखो टुवर्ड्स इमाम। कुछ नहीं करना, हम बॉडी को अंदर रख देते हैं दूसरे रूम में, आंख को पोंछ लो, चेहरे से गम का इजहार मत करो। एक दफा खाना हो जाने दो, फिर हम अल्लाह के रसूल को बोलेंगे कि आप जनाजा पढ़ा देना, मेरे बच्चे का इंतकाल हो। बहुत बड़ी बात है, मैं इजी लेकर पढ़, आप आसानी से सुन लो। एक बेटा, एक बेटा, एक बेटा, एक बेटा, ये फीलिंग है भाई, जज्बा है मासूम के लिए, टाइम नहीं है बात करने का। एनीहाउ, बॉडी को ले जाके अंदर रख दिया, कपड़ा डाल दिया। अब मेरी तरफ देखो, ताकत हुसैन देखो, ताकत हुसैन देखो, इतनी बड़ी ताकत आज हमारे हाथ में। एंड व्हाट आर वी डूइंग? चारों आए, बड़ी इज्जत के साथ लेके जाके अंदर बिठाया, दस्तरखान बिछाया, सुफरा बिछाया, जो खाना बनाया था लाके रख दिया। चेहरे पे एक आंसू नहीं है,
نہ اظہار کر رہے کہ اتنا بڑا غم ہو گیا میرا بیٹا ہی مر گیا. آپ کی محبت میں آج کی عورت ہوتی بولتی ہے یار اس کی محبت میں نا کیوں گیا تھا اوپر اس کو دیکھنے, 1000 باتیں ہوتے. اس نے کیا کیا, باڈی اندر ہے, ماں بھی بالکل نارمل ہے, باپ مظاہر بھی بالکل نارمل ہے. دسترخوان مل گیا, کھانا رکھ دیا. کھانا رکھنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑ, میری طرف ہاتھوں کو جوڑ کے کہا یا رسول اللہ کھانا حاضر ہے. اللہ کے رسول نے کہا کہ میں حسین کی دعوت پہ آیا ہوں, آپ حسین کو بولے گا, حسین شروع کریے تو میں شروع کروں. مظاہر حبیب کے والد نے ہاتھوں کو جوڑ کے مولا حسین سے کہا کہ مولا حسین کھانا حاضر ہے, بسم اللہ. کہا میں آپ کی دعوت پہ نہیں آیا, میں تو حبیب میرے دوست کی دعوت میں. کہاں ہے وہ, اس کو بولا, اس کے بعد کھانا کھاؤں گا. اب کیا کریں گے؟ مظاہر نے کہا وہ آتا ہوگا, وہ اس وقت نہیں ہے. حسین نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا, مجھے بلایا ہے کھانے پہ, اللہ مجھے کھانے پہ بلایا اس نے. حبیب آئے گا تو میں کھاؤں گا. مولا حسین سٹارٹ نہیں کر رہے تو کوئی معصوم سٹارٹ نہیں کر رہا, سب خاموش ہے. 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ کے بعد 4 دفعہ اب مظاہر کو بولنا ہی پڑا. کیا بولا کہ یا رسول اللہ یہ غضب ہو گیا, اس کی باڈی اندر ہے, میں کیا کروں. وہ ایکسائٹمنٹ میں اوپر گیا تھا, گر گیا, ختم ہو گیا. اچھا معصومین نے کچھ نہیں کہا. اب مولا حسین کی طاقت, یہ کوئی میں فیری ٹیل سٹوری نہیں سنا رہا, کیا کہ ہسٹری دیکھو حبیب ابن مظاہر کی, کوئی سٹوری نہیں ہے, کوئی جوک نہیں ہے. حبیب کوئی ایسی معمولی پرسنالٹی کا نام نہیں. میرا ٹائم ہو گیا, کل پھر حبیب پہ بولوں گا کہ if you work for امام حسین, جو میں 4-6 دن سے خیسر باغ کے ممبر سے بول رہا نا کہ do something for امام حسین, کل سننا پھر حبیب کا جو سٹیٹس دیتے ہیں مولا حسین. تو اس کے بعد کیا ہوا, معصومین خاموش بیٹھے. مظاہر نے کہا مولا میں کیا کروں, میرے ہاتھ میں تھوڑی, میرا بچہ مر گیا. تو اللہ کے رسول نے مولا حسن نے کچھ نہیں کہا. حبیب کے والد نے جب ڈکلیئر کیا کہ ہی از ڈیڈ, مولا حسین نے دسترخوان سے بیٹھ کے بڑی بڑی آواز سے کہا کہ حبیب تجھے حسین بلا رہا, آ جا. کیا سن رہے ہیں, حبیب تجھے حسین بلا رہا, آ جا, حسین کے نام پہ آ جا. تاریخ کا جملہ ہے, یہ کوئی سٹوری نہیں ہے. حبیب اٹھا, مولا حسین کے دسترخوان پہ آ گیا. یہ لوگ مالک ہیں زندگی اور موت کے. ایسے بنو, ایسے ہمارے پاس میں بولتا نا 0.1% بھی اگر وہ فیلنگز آ جائے نا تو آپ کہاں سے کہاں چلے. یوتھ کے بچوں کے لیے پڑھائی کہ تمہارے پاس یہ پاور ہے حسین کا, فارمیلٹی نہیں ہے. کربلا پریکٹس کا نام نہیں ہے, کربلا پریکٹس کا نام نہیں ہے, کربلا معرفت کا نام. اپنی ساری چیزوں کو مولا حسین کے حوالے کر دو, ساری چیزوں کو. حسبنا اللہ نعم الوکیل نعم المولا نعم النصیر. افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. قرآن بول رہا, عابد الرحمن نہیں بول رہا. سارے تمہارے امور کو اللہ کے حوالے کر. اور پھر مولا حسین کو ہاتھ جوڑ کے بولا مولا پلیز میرا یہ تم گرو کرو گے بامبے, پورا بامبے کا بزنس رکے گا, تمہارا بزنس چلے گا. بٹ ٹرسٹ آن یور اللہ, ٹرسٹ آن یہ بندے کے اوپر, یہ بندے کے اوپر, یہ بندے کے اوپر, یہ بندے پہ ٹرسٹ نہیں کرنا. اسٹاپ اٹ. بندے دینے والی نہیں ہے, خدا دینے والا ہے, حسین دینے والا ہے. بس صلوات پڑھ لے محمد بس دوستو ایک اور صلوات بآواز بلند پڑھ لے. مولا آباد رکھے, مولا خوش رکھے. یہ مجلسیں کرانے والوں, محبان پنجتن کی جو یہ تنظیم, اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ کرے. اور جو یہ مجلسیں کرانے میں حصہ لے رہا, جہاں حصہ لے رہا, اللہ ان سب کی توفیقات میں اضافہ کرے اور خیسر بھائی کے درجات کو بلند فرمائے. لاک ڈاؤن میں بھی اس مومنہ کی نیت اتنی اچھی تھی, 10 آدمی میں مجلس ہو رہی لیکن مجلس ان کی رکی نہیں. بہت بڑی بات ہے.
کہ اس مومنہ کی مجلس نیت کی وجہ سے مجلس رکی نہیں. ایک بات بولوں، وہاں بیٹھ کے بھی طاقت ہے لوگوں کی، یہ یاد رکھو. وہ لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، مر گئے، آرام باغ میں آرام کر رہے، وہاں سے بھی ڈکٹیٹ کراتے لوگ. میرا وقت نکل گیا، ورنہ بتاؤں میں آپ کو کہ کون کون آرام باغ میں بیٹھ کے ڈکٹیٹ کرا رہا تھا. خالی آرام باغ نہیں ہے، پورے دنیا کے ایسے قبرستانوں میں ایسی ایسی پرسنالٹیز دفن کر رہے کہ جہاں بیٹھ کے وہ لوگ جو ان کو مولا نے وہاں عطا کی ہے، جو دیا ہے، جو طاقت ملی ہے، زندگی میں خدمت کی تھی حسین کی، تو اب حسین مرنے کے بعد وہ طاقت عطا کر جیسے شہید ثالث وہاں بیٹھ کے کام کرتے. بہرحال مولا آباد رکھے، مولا خوش رکھے. آج 45 منٹ کی مجلس ہوگی. وہ دن وہ رات ہے دوستو کہ اس رات کا صرف تصور کرو تو آنکھوں میں آنسو آ جائیں. کل کی صبح 7 محرم کی صبح ہے. میں نے کتنی آسانی سے یہ جملہ بولا. 7 محرم کل صبح میں پہلی مرتبہ فجر کے وقت جب پانی کو دیکھنا تو یاد کرنا 7 محرم. یہ 7 محرم 61 ہجری میں جب آئی، حسین کے بچے ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہے تھے. یہ سوچ کے گریا کرو کہ 7 محرم ہے. جہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے، شوز میں ہو تو شوز ریموو کرو. Remove your chappals, remove your shoes and sit properly now for 5 minutes. اور میں مصائب پڑھ رہا ہوں. تو کوشش کرو کل کی صبح سو امپورٹنٹ. آج کی صبح کی طرح نہیں ہے، کل کی صبح ہر چاہنے والے کی پوری دنیا میں جو مولا حسین کا چاہنے والا ہے اس کے لیے ایک مصیبت کی صبح. کل سے بالکل لبوں میں زیادہ مسکراہٹ مت لاؤ. کل کا دن بچوں کو بتاؤ بیٹا 7 محرم ہے، امام حسین نے کچھ یاد کیا ہے ہم کو. میری افسوس سے بول رہا ہوں، میں نہیں بولوں گا آج، میرا وقت نکل گیا، کل بولوں گا انشاءاللہ کہ مولا حسین نے ہم کو لٹرلی وصیت کی ہے. ول ہے امام حسین کی، ول ہے. تو کل جب پہلی دفعہ پانی کو دیکھنا 7 محرم کربلا کو یاد کر کہ کربلا میں 7 محرم جب آئی تھی. چھوٹے آپ امیجن کرو، شہزادی سکینہ کی ایج 3 ساڑھے 3 سال کی ہے. بچی کے ہاتھ میں خالی کوزہ ہے، ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی ہے. ان کے ساتھ سارے بچے. ایک ذاکر تھے، روزہ خان تھے، جو مولا حسین کے حرم میں مصائب پڑھتے. یہ عرب کا دستور ہے، عرب کا کلچر ہے، ایران کا اور عرب کا. آپ لوگوں نے ہو سکتا غور کیا ہو کہ جب ہم معصومین کی زیارت کو جاتے ہیں، کربلا معلّہ ہو، میں نے سیریا میں بھی دیکھا، مشہد مقدس میں بھی دیکھا، کربلا میں بھی. عرب کا کلچر یہ ہے کہ کوئی ذاکر، ان کو بولتے ہیں روزہ خان، ایسے ذاکرین ایک جگہ کارنر پہ بیٹھ جاتے، پورے لوگ بیٹھے رہتے اور وہ بیٹھ کے مصائب پڑھتے رہتے اور لوگ روتے، پھر جاتے جاتے ان کی ہیلپ کرتے ہوئے جاتے. تو ایسی ایک روزہ خان سید زادہ تھا. مولا حسین کے روزے میں بیٹھ کے روز مصائب پڑھتا تھا، کبھی مولا عباس کے، کبھی جناب علی اکبر کے، روز پڑھتا. ایک دن عاشورے سے ایک دن پہلے خواب میں میرا مولا حسین ہے اس کے، اور آ کے بولا اے ذاکر تو میری مصیبت کو بیان نہیں کرتا جو عاشورے کے دن میری سب سے بڑی مصیبت ہے. اس نے کہا مولا میں بیان کرتا ہوں کہ آپ جناب علی اکبر کا لاشا اٹھے، آپ قاسم اور محمد کی میتیں اٹھے، عباس کے شانے دیکھے، اور انہوں نے کہا سب مصیبتیں صحیح، ایک مصیبت کا ذکر تو کبھی نہیں کرتا کہ عاشورے کے دن جب میں خیمے میں جاتا تھا سارے بچے مجھے گھیر لے اور گھیر کے بولتے بھاگا پیاس مارے ڈالتے. ساقی کوثر کا لال ہے حسین، ساقی کوثر کا، ہر چیز اختیار میں، صرف دنانا کے دین کو بچانا ہے. تو پیاس وہ چیز ہے دوستو. آپ امیجن کرو کہ بی بی رباب کا جو شہزادی علی اصغر 6 مہینے کے اب پیاس سے تڑپ. کل کا دن اتنا عظیم مصیبت کا دن، ہر اسی لیے آپ دیکھو ہر سبیل لگی ہوئی، سبیلیں لگی ہوئی ہیں. ہو سکتا ہے اس سبیل کے اوپر بی بی سکینہ بھی کھڑی ہو سکتا ہے اس سبیل پہ حسین بھی کھڑے ہو، مولا عباس بھی کھڑے ہو. جب جانا سبیل کے سامنے سے تھوڑا پانی ضرور پینا، اس میں شفا ہے. سبیل نظر حسین ایک بہت بڑی بات ہے کہ اگر کسی کو سبیل کا موقع مل جائے کہ حسین کے نام پہ آج اتنا ہزاروں لاکھوں کی
की तादाद में पूरी दुनिया में सबीलें लगती है और मौला के नाम पे पानी पिलाया जाता है। आज जिस शहीद का जिक्र है, उस शहीद ने को सबसे ज्यादा जंग करने की ख्वाहिश थी। जंग करने की ख्वाहिश शहजादा कासिम को बहुत थी। मौला अब्बास के ये शागिर्द हैं, मौला अब्बास से सारी जंग की चीजें सीखी हैं और हमेशा ये पूछते थे कि चचा ये बताओ कि जंग एंड कैसा होती। तो मौला अब्बास ने कहा था कि जो सिपह सालार होता, जो कमांडर इन चीफ होता, अगर तुम उसको खत्म कर दो तो जंग खुद ब खुद खत्म। तो इनके जहन में यही था कि मुझे उमर साद को मानना है। और ऐसी जंग की है कि लोगों को हसन की जंग याद आ गई, जंग जमल की और सिफीन की, 13 या 14 बरस का सिन। और एक बात बोलूं, ये करबला का वाहिद शहीद है कि जो जिंदगी में पामाल हो गया। आपने सुन लिया, मैंने कह दिया दोस्तों, आपने सुन लिया, मैंने कह दिया। दूसरे शहीद मौला हुसैन को शहादत के बाद पामाल किया गया। ये करबला का वाहिद शहीद है कि जिसका लाशा खैमे में नहीं आया बल्कि गठरी में आया लाशा। मैं क्या बोलूं आपसे, इतनी बड़ी मुसीबत है शहजादे कासिम, अजीम मुसीबत, अजीम अजीम शहीद है। आशूरे के दिन बार बार आके बोलते हैं कि चचा मुझे मरने की इजाजत दीजिए। जब औना मोहम्मद की मैयतें आ गई, शहजादा कैमे में आया माँ के पास, बीबी उम्मे फरवा ने कहा कि बेटा अभी तक गए नहीं मैदान में। तो शहजादे ने कहा अम्मा चचा इजाजत ही नहीं देते। जब मैं जाता हूँ कहते हैं कि बेटा तुम मेरे भाई की निशानी हो। तो उस वक्त बीबी उम्मे फरवा ने कहा कि बेटा उस वक्त को याद करो जब तुम्हारे बाबा का आखिरी वक्त था, उन्होंने एक तावीज बांधी थी और ये कहा था कि जब सबसे ज्यादा मुसीबत का वक्त आए तो तावीज को खोल के उस पर अमल करना। बेटा इससे ज्यादा वक्त और क्या आएगा। दोस्तों बस तावीज खोली गई। ये तावीज नहीं थी, ये भाई को भाई का नाम खत था। मौला हसन ने खत लिखा था कि भैया हुसैन रोजे आशूर में नहीं रहूंगा, मेरी तरफ से मेरे बेटे कासिम को इजाजत दे देना, आहिस्ता मत रो, आहिस्ता मत रो। इसलिए कि बीवी की ख्वाहिश है। छठे इमाम बोलते मेरे जग पे ऐसा रो कि जैसे एक बूढ़ी माँ जवान बेटे पे रोती है, इस तरह गिरिया करो कि जैसे मेरी दादी फातिमा रोती है। जब बीवी बैठ के बोलती है हाय हुसैन, तो जमीन और आसमान गिरिया करते। आप ये समझ के मत रो कि आप रो रहे, नहीं दोस्तों, हुसैन उस मजलूम का नाम है जिसपे जमीन और आसमान ने गिरिया किया। बस शहजादा कासिम खत लेकर मौला हुसैन के पास आए। जैसी मौला हुसैन ने भाई की तहरीर को देखा, इतने अरसे के बाद आंखों में आंसू आ गए। भाई का जमाना याद आया, भाई की मोहब्बतें याद आई। खत को चूमा, उसमें लिखा था भैया हुसैन मेरे बेटे कासिम को इजाजत दे देना। हुसैन ने कासिम का हाथ पकड़ा, खैमे में आए, उधर से जनाब ज़ैनब फातिमा कुबरा को लेकर आई। अजीजों ये करबला की अजीब शादी थी कि दूल्हा भी प्यासा था, दुल्हन भी प्यासी थे, सारे बाराती प्यासे थे। जब भी आप दुनिया में किसी की शादी में जाते तो दूल्हे से गले जरूर मिलते हैं, लेकिन कासिम से गले नहीं मिलना, इसलिए कि लाशा पामाल हो गया शहजादे का। बस दोस्तों वहीं पे बैठे हुए थे, तलवार टेक के हसन का यतीम उठा और उठ के जब चलने लगा तो उम्मे फरवा ने रोक के कहा बेटा कासिम, रोजे महशर फातिमा को सूरत बताना है, मैदान में जाना तो वापस नहीं आना। हसन का यतीम मैदान में आया। जालिम उमर साद कहता है अरज़क उस वक्त का सबसे बड़ा पहलवान था कि जिसके 7 बेटे थे, 7, और बड़ा ताकतवर था। उसने अरज़क से कहा कि जा कासिम के मुकाबले में। उसने कहा ये मेरी तौहीन है कि इतने छोटे बच्चे के मुकाबले में मैं जाऊं, मेरे 7 बेटे हैं, कोई एक बेटे को भेजूंगा वो मार के खत्म करेगा। अरज़क का एक बेटा है, इसको वासिले जहन्नम किया। एक के बाद एक 7 बेटों को मारा। जब 7 बेटे वासिले जहन्नम हुए, अरज़क की आंखों में खून उतरा। वो बेटों के मुकाबले के लिए, बच्चों के बदला लेने के लिए वो मैदान में आ गया। कासिम 13-14 बरस के, अरज़क पहलवान। जैसे ही वो बाहर आया, अब्बास खैमे से बाहर आए। अब्बास ने आगे कहा बेटा घबराना नहीं, बेटा घबराना नहीं। अजीज और शहजादा कासिम और अरज़क का मुकाबला हुआ। चंद मिनट में एक गद का गुबार उठा, गद हटी तो कासिम के हाथ में अरज़क का सर था। अब्बास दौड़ते हुए कासिम के पास गए, सीने से लगा लिया, लगा के कहा मेरे लाल कासिम, तुमने बाबा की जंग याद दिला दी, मेरे बेटे मरहबा मरहबा। अब उसके बाद अजीजों कासिम फौजों में धंसने लगे। इमाम जब कासिम जा रहे थे तो मौला हुसैन ने कासिम के चेहरे पे हल्का सा कपड़ा डाला था, इसलिए कि शहजादा इतना हसीन था, इतना हसीन था, इसलिए डाला था कहीं मेरे बच्चे को नजर न लग जाए। अजीजों जब शहजादा लड़ता था,
हवा से जब कपड़ा हटता था तो दुश्मन ने पुकार के कहा कितना हसीन है। जब दुश्मन की निगाह में हसीन हो वो माँ की निगाह में क्या होगा। शहजादा लड़ता रहा। एक वक्त ऐसा आया कि हर तरफ से हमले हुए। बस मैंने मजीद खत्म कर दी। कासिम घोड़े से जमीन पर आए। ये पहला मौका था कि हसन के यतीम ने मदद मांगी थी, कहा चचा मेरी मदद को आओ। हुसैन ने तलवार निकाल ली, अली अकबर और अब्बास ने निकाली। जब चलने लगे, आप सिर्फ तसव्वुर करो कि करबला का दूल्हा अपने दोनों हाथों को जमीन पर टेक कर चचा का इंतजार कर रहा था। बीच में फौज आ गई, घोड़े उधर भागे जहाँ कासिम लेटे हुए थे, इधर के घोड़े उधर होने लगे। चचा मेरी मदद को आइए, चचा मेरी मदद को आइए। हुसैन पहुंचे तो कासिम के पास पहुंच के आंखों पे हाथ रख लिया, कहा मेरे लाल हुसैन शर्मिंदा है बेटा कि मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सका। अजीजों ये पहला शहीद है। हुसैन ने आबा बिछाई, कासिम के लाश के टुकड़े रखे। जब गठरी को लेके खैमे में पहुंचे, बीवियों ने पूछा कासिम कहाँ है। गठरी खोली गई, बीवियों में कोहराम